예, 안녕하십니까. 2월 17일 설날 아침입니다. 여러분과 여러분 가정에 편안함과 행복이 가득하기를 기원합니다. 뉴욕 타임스에서요. 이 시간에는 이걸 골라봤는데요. 예, 여기입니다. Syrian army crosses new threshold with advances in Kurdish regions. 이런 기사인데요. 제목을 다시 한번 보면 제목이 좀 달라졌는데 Syria crosses a threshold 이렇게 제목이 붙여져 있고, 그래가지고는 1번부터 5번까지 그 대충 내용을 요약을 했는데요. Number 1, the Syrian army, 그냥 읽고 지나가겠습니다. The Syrian army has moved into vast new regions, seeking to erase the largest fissure left from the civil war. Number 2, they've encountered a land in desperate need and deeply divided after years of fighting. Number 3, the advance has left ethnic Kurds fearful and wary. Number 4, it's dashed their dream of autonomy in northeastern Syria. Finally, their lingering defiance may point to challenges ahead. 그리고 또 한마디로 또 요약한 게 있는데요. The advance of the Syrian army into Kurdish regions could put nearly all the country under one authority, but it ends a dream of autonomy for ethnic Kurds. As by Carlotta Gol and Hussam Mahmoud, visuals by Nana Heitman, a New York Times team of reporters and photographers spent 2 weeks in northeastern Syria, visiting both sides of the recent conflict. 예, 여기서부터 이제 본문 시작해 보겠습니다. The mood was tense. 그 분위기가 아주 긴장도가 높았다는 겁니다. mood가 긴장도가 높았다. As government forces entered the city of Hasaka, 정부군이 들어오면서, 하사카라는 도시 안으로 들어오면서, in northeastern Syria, this month, 이번 달에 시리아의 동북부에 있는 하사카. US-led coalition warplanes flew overhead. 미국에서 주도되는 동맹군 이 전투기들이 warplanes. 그 군에서 이제 전투기하고 폭격기 이렇게 구별이 되는데 warplanes는 그냥 군용기 할까요? warplanes라고 해요. 전쟁이라고 되어 있지만 그냥 군용기가 적당할 것 같아요. 예, 이거 미국에서 주도되는 그 동맹군의 군용기들이 flew, 비행했다. 과거죠. fly의 과거, flew. overhead, 머리 위에요. 상공에는 그 비행기들이 비행했다. The Syrian Army Unit, 그리고 시리아 군 부대가 monitor the column's progress, 그 칼럼의 진전을 모니터했다. 계속 주시했다 이거죠. 계속 주시하다. 이 칼럼이란 유닛이란 말이겠죠. 이 부대의 진전을 from drones, 드론으로부터 모니터한 겁니다. 공중에서 쭉 이렇게 watching for, 혹시 이것이 있을까봐 조심하는 겁니다. watch for 하는 것은 혹시 이것이 있을까봐 주시하다니까 무엇을 조심하다 하면서 무엇을 조심하는 거냐면 ambush, 기습 공격이죠. by Kurdish groups, 쿠르드족 단체들에 의한 ambush, 기습 공격이 혹시 있을까봐 조심하면서 It was the first time, 그것은 맨 첫 번째였습니다. The government was moving into Hasaka, 정부가 하사카 안으로 이동해 들어오는 첫 번째 경우였습니다. 하사카는 a stronghold of the Kurds, 쿠르드족의 요새입니다. 요충지가 적당하네요. 요충지. For more than a decade, 10년 이상 동안이나. And its presence was not welcomed by all. 그리고 이 정부군의 존재가 모든 사람에 의해서 환영받았던 것은 아닙니다. 지금 it은 이 정부를 반대하겠죠. 정부이요. 이 정부의 존재, 즉 정부군의 이 진입을 쿠르드족 모두가 환영한 것은 아니었다 이 말이죠. Kurdish soldiers
who are being made to abandon their ambition for an autonomous region. 지금 강요받고 있습니다. 이 made라는 사역동사가 수동태로 되는데 사역동사가 주로 시키다죠. 강요하다입니다. forced하고 비슷해요. 그래서 make이라는 사역동사는요. make somebody 그 다음에 abandon. 이게 능동태일 때는 이제 원형이 되지만 이 make의 수동태가 되면요. 그 뒤에 force나 마찬가지로 마치 force처럼 투부정사가 와요. 무슨 이야기냐 하면 능동일 때는 make somebody abandon their ambition 이렇게 되지만 원형이 되지만 make의 수동태가 되면 make 뒤에 원형이 아니고 투부정사가 온다 이거죠. 그래서 이 사람들은요. 쿠르드족 군인들은 지금 강요받고 있습니다. 강요 포기하도록 their ambition 그들의 야망을 포기하도록 for an autonomous region 자립 지역이요. 자치지역 여러분 아시지만 쿠르드족이 이렇게 시리아에도 있고 이라크도 있고 이제 터키 주로 3개 나라에 분산되어 있고 그 숫자가 만만치 않습니다. 몇 천만 명이에요. 굉장히 많습니다. 그런데 아직도 독립국가를 구성하지 못했어요. 그래서 최소한 시리아에서 자립지역, 자치지역을 구성하고자 하는 그런 그들의 욕망을 포기하도록 강요받고 있는데 하여튼 쿠르드족 이 군인들이 remain defiant 아직도 defiant 상태로 남아있다는 거예요. defiant 하면 무시하는 거죠. 무시하는 상태 정부의 요구를 무시하는 상태로 지금 남아있었습니다. parading with Kurdish flags and weapons 무엇과 함께 parade 하면서 쿠르드족 국기들 그 다음에 무기들 before a government base 정부 그 부대 앞에서 퍼레이드를 펼쳤다는 겁니다. 용감하게요. 붙으려면 붙어보자 하고요. The display indicated 이러한 디스플레이가 무엇을 나타냈느냐 하면 the challenges ahead for President Ahmed al-Shara 대통령이요. 시리아 대통령 아흐메드 al-Shara를 위한 앞에 놓여있는 도전들을 시사했습니다. 이 어려움들을 시사한 거죠. 도전들을 시사했다. 이러한 디스플레이가요. 이러한 과시가 이러한 무력 과시가 쿠르드족의 무력 과시가 benefiting from a switch in American support away from the cause 무엇으로부터 득을 보면서 benefit 득을 보는 거죠. 득을 보는 겁니다. 득을 보다 스위치 변화입니다. 미국의 지원에 있어서 변화가 있었죠. Away from the Kurd. 쿠르드족을 계속 지원하다가 아사드 정권이 있을 때는요. 쿠르드족을 계속 지원하다가 쿠르드족으로부터 미국의 지원이 이제 옮겨간 것을 이용하면서 거기에서 이제 그것을 그런 변화로부터 득을 보면서 he's used. 지금 현 시리아의 대통령이 has used a mixture of A와 B의 혼합을 이용해 왔다는 겁니다. 혼합을 A가 muscle and negotiation 이 근육이니까 무력이죠. 무력과 그 다음에 negotiation 협상 이 두 가지를 잘 섞어서 이용해 온 겁니다. In recent weeks 최근 몇 주 동안에 왜 그러냐? To take over 3 provinces of eastern Syria 시리아의 동쪽에 있는 3개의 프로빈스들을 인수받기 위해서 거기가 이제 미국과 쿠르드족이 같이 협조해서 거기서 주로 이제 그 IS 요원들 그 포로들을 미군이 이제 수용하고 있었는데 깜방에다가 수용하고 있었는데 the vast resource rich region 이 광활하고 그 다음에 자원이 풍부한 이 지역은 had eluded his grasp 이 대통령의 grasp를 계속 피했었습니다. 장악을요. 이 대통령이 이제 게릴라로서 활동할 때 그의 장악을 계속해서 피했었어요. 언제 이래로 since his rebel force toppled the dictatorship of Bashar al-Assad 그의 반란군이 그가 이끄는 반란군이 topple 전복시키는 거죠. 뒤집어 버리는 겁니다. 독재를요. 바사르 al-Assad 대통령의 독재를 무너뜨린 후 이래로 계속해서 피했었습니다. Just over a year ago 불과 1년 전에 아사드 대통령의 정권을 무너뜨린 이래로 그의 권력 장악, 시리아 전체를 장악해야 되는데 그것을
계속해서 피해왔습니다. 이 지역이요. His new government is now extending its authority. 그의 새로운 정부가 이제는 그 권한을, 정부의 권한을 확대하고 있어요. Advancing toward its goal of, 이 목표를 향해서 진격하고 있다. 목표를 향해서 지금 나아가고 있습니다. Unifying Syria, 시리아를 통일하겠다라는 그런 목표를 향해서 for the first time in 15 years, 15년 동안에 처음으로 The task before him is daunting. 그 앞에 놓여 있는 그 임무가 daunting, 아주 무시무시하다는 겁니다. 엄청나게 거대한 그런 임무입니다. Already stretched with stabilizing the war-battered country. 이미 펼쳐져 있어요. 이미 stretched with stabilizing the war-battered country. 전쟁에 의해서 두들겨 맞은 국가요. 전쟁에 의해서 피폐된 국가를 안정화시키는 일로 stretch라는 말이 원래 이제 펼쳐지는 건데 여기는 부담을 느낀다 이 말이겠죠. 이러한 업무로요. 전쟁으로 두들겨 맞은, 전쟁으로 파괴된 국가, 시리아라는 국가를 안정화시키는 그 임무로 이미 굉장히 좀 stretch 하니까 힘이 많이 분산된 겁니다. 있는 힘을 다 거기다 쭉 막 펼친 거니까요. 이런 임무로 상당히 부담을 느끼는 거예요. 버든이나 마찬가지인데 부담을 느끼는 상황입니다. 그리고 두 번째가 이게 1번이고 그 다음에 ing가 보이잖아요. 그러면 stabilize하고 lifting하고 이제 두 번째는 어떤 임무로 부담을 느끼냐 하면 lifting its people out of poverty. 시리아 국민들을 빈곤 밖으로 들어 올리는 거예요. 빈곤 밖으로 끄집어낸다 해도 되겠죠. 끄집어내는 두 가지 임무 때문에 굉장히 지금 여력이 없어요. 스트레치 되니까 고무줄을 바짝 당겨보세요. 지금 바짝 당겨진 상태입니다. 더 이상 당겨질 양쪽으로 더 늘릴 여가가 없어요. 여지가 없습니다. 지금 그런 상태예요. 이미 두 가지 업무로 이미 그 능력의 거의 한계에 도달해 있는 상황이기 때문에 분사구문이에요. 그러니까 분사구문은 이 PP요. 압도적으로 이유입니다. 그런 상황이기 때문에 the government now, 정부가 이제 has a huge new swath. 이제 엄청난 규모의 엄청난 크기의 새로운 스와스라는 말이 일단은 에리아, 부문이라는 말이에요. 부문. new swath of territory, 엄청난 그런 영토를 지금 엄청난 새로운 영토를 가지고 있는데 뭐 할 영토냐면 to secure and rebuild. 안전을 확보하는 겁니다. 안전하게 하고 그 다음에 재건하고 그러니까 치안을 유지하고 재건해야 될 엄청나게 큰 영토를 가지고 있다는 겁니다. 이런 상황에서 이미 그 능력의 거의 한계에 도달해 있는 상태에서 정부가 이제 이런 새로운 이런 영토를 지금 가지고 있는 겁니다. 갖게 된 거예요. Kurdish soldiers parading through Hasaka, Syria, earlier this month, after Syrian government forces had entered the city. 쿠르드족이 아주 그 용감한 것으로 유명하죠. 쿠르드족은 그 이락 전쟁에서도 미군을 많이 도와서 아주 혁혁한 전공을 세운 것으로 유명한 사람들인데요. 다음에 이 사진은 A destroyed mosque in the Kurdish majority neighborhood of Sheikh Maqsud in Aleppo. 알레포라는 그 북쪽에 있는 유명한 도시가 있죠. 거기에 있는 Sheikh Maqsud도 한 동네인 것 같아요. 알레포라는 도시에 Sheikh Maqsud라는, 물론 이제 Sheikh 아시죠? 중동에서 Sheikh라는 사람들이요. 그래서 막수드라는 셰이크에서 따와가지고 동네 이름을 지었겠죠. 그래서 Sheikh Maqsud라는 이 동네인데 여기가 커디시 머저리티입니다. 쿠르드족이 다수인 이 동네에서 모스크가 파괴된 모습이고요. 다음에 이 사진은 Families gathered outside the old courthouse in Raqqa in late January, waiting for information about relatives
who had been detained when the Kurdish-led SDF was in power. SDF라는 이 단체 이름을 기억할 만하고요. 쿠르드족의 아주 대표적인 이 무장단체입니다. During a 2-week long journey, 2주간 걸린 그렇게 오래된 장기간에 걸친 그 여정 중에 across a newly opened territory, 새롭게 문을 연, 새롭게 개방된 영토 너머로 영토를 관통해서 2주간의 긴 여정 중에 our reporting team, 우리 그 보도팀이 encountered, 마주쳤다는 거죠. land, 어떤 땅과 마주쳤는데 in desperate need and deeply divided, 절실한 필요에 처해 있는 땅이요. 그 다음에 두 번째는 and deeply divided, 그리고 아주 깊이 분열된 그런 땅이요. After years of civil conflict, 수년간에 걸친 내란, civil conflict, civil war죠. 수년간에 걸친 거의 10년간에 걸친 내란 후에 The Kurds, 쿠르드족은요, majority in Syria, 시리아에서 소수민족입니다. are the dominant population in parts of northeast Syria. 시리아 동북부 지방의 일부 지역에서는요, 아주 압도적인 그 다수를 차지하는 사람들입니다. And they were by turns, 그리고 그들은요, 교대로 웨어리 했다가 resistance 했다가 resign 했다가 세 가지 중을 번갈아 했다는 겁니다. 쿠르드족은요, 번갈아 가면서 웨어리 경계하는 겁니다. 넘버 1 경계. 두 번째는 저항하는 겁니다. 저항했다가 and resign, 그리고는 체념하고 세 가지를 번갈아 했다는 겁니다. At the prospect, 무엇의 그런 전망에 대해서 또는 가능성에 대해서 rule from Damascus, 다마스커스로부터의 통치의 전망에 대해서. 다마스커스가 수도죠. 시리아의 수도. 그러니까 정부군에 의한 말하자면 일방적인 그 통치입니다. 이번에도 자치 정부를 허용하지 않고 또 내내 우리를 그냥 일반 시민들처럼, 시리아의 보통 시민들처럼, 아랍족들처럼 우리를 통치하겠다는 그런 가능성에 대해서요, 경계하고 저항도 해보고 체념도 해보고 그렇게 했다는 겁니다. Arab residents, 아랍 주민들은요, who chafed under the rule of the Kurdish-led force, who chafed가 비난하다라고 알고 있었는데 이 사람들이 좀 아닌 것 같은데요. 이 주민들은, 아랍 주민들은요, 쿠르드족이 아니고 아랍 주민들은 chafed under the rule of the Kurdish-led force, 쿠르드족에서 주도되는 군, 말하자면 무장 세력의 통치 아래에서 who chafed가 비난하다, 뭐 자동사로요. 이거 찾아봐야 되겠습니다. chafed 했다. chafed가 비난하다가 아니고 자동사로 딴 뜻이겠네요. 보면 rub and cause irritation. 그래서 chafed, 그래서 이거요, 피부가 쓸리게 하다요. 그러니까 chafed, to feel irritated, annoyed. 두 번째 뜻으로 봐야 되겠네요. 그래서 비유적으로 to feel irritated, annoyed, or impatient. 그래서 chafed at the strict rule, 그 어떤 엄격한 규칙에 대해서 유감으로 생각하다요. 못마땅하다. He chafed under his boss's constant supervision. chafed. pronunciation은 chafe. ch는요, 쉬로 할 거냐, 치로 할 거냐. 그런데 주로 이제 치입니다. 영어에서는요. 불어에서 나온 것들은 이제 chef처럼, chef처럼, 불어에서 나온 건 이제 쉬라고 발음하죠. 대부분 이제 choose처럼. 그래서 chafe. 그래서 불만으로 느끼다요. 못마땅해하다. 그런 뜻이네요. 자동사로 who had chafed. 그래서 이런 쿠르드족에 의한 주도되는 그 군 통치 밑에서, 그러니까 정부군은 아닙니다. 정부군은 아닌데 그 지역이요, 시리아의 동북부 지방이 미군의 그 묵인 하에 쿠르드족이 사실상 거의 뭐 통치해 온 겁니다. 아사드 정권 하에서는. 그래서 그때는 이 사람들이 못마땅했었다 이겁니다. 아랍 주민들이. 그 다음에 거지레 포스가 SDF예요. SDF가
그런데 하여튼 아랍 주민들은 뭐 celebratory, 축하하는, celebration에 나온 거죠. 축하하는 그런 분위기였다 이겁니다. 아랍 사람들은 정부군이 몰려오니까 잘됐다 하고 박수치고 환영했다 이 말이죠. Some has rushed back to reclaim their homes. 일부 사람들은 서둘렀습니다. 다시 서둘러서 돌아갔다 이 말이죠. To reclaim, 그들의 주택의 소유권을 재주장하기 위해서 소유권을 찾기 위해서, 주택의 소유권을 찾기 위해서 서둘러서 자신이 살던 집으로 돌아갔어요. Even as, 심지어 뭐하는 동안에도 army units were clearing mines and booby traps. 이 군 부대들이 이거요, 그 clearing, 해제하는 거, 없애는 동안에 지뢰와 그다음에 booby trap이라는 게 있죠. 밟으면 이제 팡 터지는 지뢰하고 비슷한 겁니다. 하여튼 그것들을 도로상이나 뭐 아니면 들판에 설치되어 있는 지뢰나 이런 것들을 아직도 그것을 없애는 동안에, 그러니까 땅에 지금 지뢰나 부비트랩이 묻혀 있을 가능성이 있는데도 불구하고 서둘러 자기 집으로 갔다는 겁니다. Left by departing Kurdish forces, 떠나는 쿠르드 군에 의해서 남겨진 이 마인과 부비트랩이 있는데도 불구하고요. The entire village was displaced in 2013. 이 전체 동네가 2013년에 displaced 되었다는 것은 전부 주민이 피난 조치되었다는 겁니다. 그래요? 라고 아흐메드이 말했는데 40 who had returned from Lebanon. 레바논으로부터 이번에 돌아왔어요. And was repairing his house. 그리고 이미 자신의 집을 수리 중이었는데 in the village of al-Belasha라는 동네에서 in the newly controlled areas of Aleppo. 알레포라는 이렇게 새롭게 통제된 지역들, 알레포의 이제 일부 몇몇 areas 해가지고 몇몇 새롭게 시리아 정부군에 의해서 요새 최근에 통제된 지역에 있는 al-Belasha라는 동네에서 알레포라는 프로빈스요. Not even a bird could fly here. 심지어 새 한 마리도 여기에서는 날 수가 없었다요. 심지어 새 한 마리도 여기서는 날아다닐 수가 없었다. 저는 여기 아랍 사람들로서는 여기 자유가 없었다는 거죠. 여기 얼씬도 못했다는 겁니다. 아랍 사람들은 여기 얼씬도 못했다는 거예요. 쿠르드족이 꽉 장악하고 있을 때는요. 예, 거기까지 파트 1이고요.